ल आज हामी पहिलो इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर हेर्छौँ पहिलो च्याप्टर ओके च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर हेर्न गइरहेको छु त्यहाँनिर हेर्ने हामी आज के कभर गर्छौँ भने आउटलाइन अफ कम्प्युटर च्याप्टर 1 मा के कम्प्लिट गर्न गइरहेको छु त्यहाँनिर सुन्ने ओके डेफिनेसन अफ कम्प्युटर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कम्प्युटर दोस्रो तेस्रो हामी हेर्छौँ लिमिटेसन्स अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन एरियाज अफ कम्प्युटर सोसल इम्प्याक्ट्स अफ कम्प्युटर टाइप्स अफ कम्प्युटर पहिलो पोइन्ट हेरिरहेको छु केही क्वेसनहरू छन् पास्ट क्वेसन फ्रम च्याप्टर 1 कुन क्वेसन मोस्टली सोधिएको पाइन्छ च्याप्टर 1 बाट त हेर व्हाट इज कम्प्युटर what do you mean by GIGO that means garbage in garbage out list any four characteristics of computer for uh, list any four application areas of computer write any two positive and negative impacts of computer in our society why do or why computer is considered as called diligence machine or considered as diligence machine computer technology has changed in communication justify this statement next define supercomputer where it is used define email write any two advantages of it next how computer is used in educational field write in short these are the 10 questions past question from chapter 1 यो जति पनि बुक्सहरु भन न पब्लिकेसनहरुमा कमन यी क्वेशनहरु पाएको छु मैले यसलाई आउटलाइन गरेर राखेछु पास्ट क्वेशन भनेर म अलि अगाडि बढ्छु पहिलो व्हाट इज कम्प्युटर as already notes that the word computer is derived from the Latin word computere which means to calculate or compute we all are very well known to this topic yes or no what is the term computer or what is computer we already know that yes or no हामी सबैलाई थाहा छ कम्प्युटर के हो हैन र के डाउट छ यो टपिकमा पनि व्हाट इज कम्प्युटरमा हामी आजदेखि आफ्नो कोर्स स्टार्ट गरिरहेका छौँ फ्रम द बिगिनिङ र ल के प्रब्लम छ योमा भन छैन okay next an electronic device which accepts raw data from user and process it to give meaningful result and store the important data for future use is called computer in general word computer is an electronic device which converts data into information lots of definitions of computer are available yes or no we can also say that okay a computer is an electronic machine which accepts the input from the user, process them, and gives output result in meaningful result or meaningful way. यो पनि भन्न सकिन्छ. So basic principle of computer. What are the basic principle or that is considered as IPO? That is input process and output and at last storage is there storage अब सुरुदेखि म भन्छु what is input the data entered from keyboard or any other devices or the data are fed to the computer is considered as input and the work which is going on CPU or many other devices is called process and the result provided by different types of output devices or the output shown by a computer is known as or the result shown by a computer or the meaningful result observed by a computer that is considered as output and at last storage is there to store data and information for future use. So storage is one of the great features and it is considered as major features nowadays because a lot of storage areas are built or cloud computing, server computing or online storage are available nowadays due to the enormous use of computer or due to the implementation of different ICT projects or due to the advancement in Google or different other companies all over the world. Okay. Next, full form of computer. So a lots of full form of computer is available on nets or in Google search or in different search engines. So common definition, common full form of computer is commonly
C for commonly, O for operated, M for machine, P for particularly, U for use for, T for trade, E for education, and R for at last, R for research. So as a common we can say that we combine all and we can express as commonly operated machine particularly used for trade, education, and research. This is the actual full form of the computer. Actual full form of computer. So clear छ यहाँसम्म clear छ? C Yes, for sir. commonly, O for operated, M for machine, T for particularly, U for use for, T for trade, and E stands for education, and at last R refers for that is research. Okay. Some of the characteristics of computer. So what are the characteristics of computer? So lots of characteristics, but I have mentioned some. That is first one is speed. Hello, speed. Second one accuracy. Third automatic. Fourth storage capacity. And fifth diligence. No IQ, no intelligence. That is a त्योहरू पनि छन् तर बेसिक क्याटेगोरी क्यारेक्टरिस्टिक्स के छन् भने हामी त्यतिलाई लिएको छु सर्ट डिस्क्रिप्सन छ अब कम्प्युटरको विशेषताहरू के छन् भनेर हामी भन्न सक्छौं व्हाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कम्प्युटर स्पिड एक्युरेसी डिलिजेन्स अटोमेटिक स्टोरेज क्यापेसिटी ब्ला ब्ला एन्ड अरु पनि छन् ठीक छ यतिसम्म क्लियर छ यतिसम्म क्लियर छ भने म अर्को स्लाइड्स प्रेजेन्ट गर्छु ल यतिसम्म Excuse me, sir. हजुर हजुर सर यो कम्प्युटरको सर कतिसम्म क्यापेसिटी हुन्छ सर स्टोर गर्ने म्याक्सिमम म्याक्सिमम कुनै लिमिटेसन हुन्न पहिलो के छ भने अनलिमिटेड ब्यान्डविड्थ पनि हुन्छ अनलिमिटेड स्टोरेज एरिया सर्भर पनि राख्न सकिन्छ के हुन्छ भने अकर्डिङ टु द एक्सपेन्डिचर अब एक्सपेन्डिचरको एक्सपेन्सेस कति गरेको छौ यस्तो हुन्छ अब ल्यापटपमा हामीले स्टोरेज किन्छौँ भने के हुन्छ भने 1 टिबी 2 टिबी लिमिटेड छ पहिला 500 जिबी आउँथ्यो आजभोलि 1 टिबी आउन थाल्यो अब त एसएसडी पनि आउन थाल्यो हैन के छ भने यसको हाम्रोतिर लिमिट नै छ तर एक्ज्याक्टली अरूतिर सर्भरतिर अनलिमिटेड पनि पाइन्छ स्टोरेज एरिया भनेको आफैले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ के मलाई कति चाहियो हैन र 1 टिबी को डेटा छ कि 2 टिबी को डेटा छ कि 10 टिबी छ या पेटाबाइट छ डेटाबाइट छ के छ त्यो स्टोरेज क्यापेबिलिटी अहिलेसम्म त एटाबाइट सम्म छ हैन ब्रोन्टन बाइट पनि छ अहिलेसम्म त्यहाँसम्म लिमिट छ जहाँसम्म हामी त्यो पोइन्टलाई पनि हेर्छौं क्लियर छ यस सर क्लियर भएन भन त मधु क्लियर छ क्लियर भएन यस सर भयो क्लियर भयो First characteristics of computer that is speed. Speed भन्नाले के बुझिन्छ जस्तै हामी भन्छौं हैन सिम्पली अश्विन राज यो को Okay, let's welcome Ashwin. Please give me a moment. Ashwin Raj, you go. Okay, who is Ashwin? Ashwin ko. Please write your actual name. Ashwin. Oh yeah. Oh, actually, write your actual name, which is write your real name. Actual. Real name है. Sorry, real name है. Actual यहाँ real name तो लेख्ने है. Actual वाली सही भी लेख्ने होंगे. Waiting में Actual real same. Same हो. त्यो छ. ए को यो अश्विन कसैलाई मैले आईडी दिएकै छैन त फेरि
ग्रुपमा मात्रै हालेछु को छौ हेलो म कसैले देखेको छैन यो कसरी okay let's start okay speed so first one computer can perform billions of calculation within a fraction of second पहिलो हेर स्पिड यसले डिनोट गरिरहेछ कसरी डिनोट गरे भने म तिमीहरूलाई विथिन अ सेकेन्ड बताउँछु सपोज मैले कम्प्युटरमा एउटा भन न के डेटा फिड गरेँ र कम्प्युटरले त्यो मिलियन्स अफ डेटालाई विथिन अ सेकेन्ड अर विथिन अ फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड मलाई कम्पाइल गरिदियो द्याट सोज द स्पिड अफ अ कम्प्युटर त्यसले के देखायो भने कम्प्युटर कति छिटो या कुन गतिमा या कति फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डमा त्यो डेटालाई कम्पाइल गर्यो या कति स्पिडमा प्रोसेस गर्यो त्यो कामलाई सो द्याट्स गुड अर्को छ एक्चुअली मोस्ट मोडर्न कम्प्युटर पर्फर्म अ टास्क इन अ पिको सेकेन्ड अब धेरै कम्प्युटरहरू त आजभोलि पिको सेकेन्ड तिमीलाई थाहै छ माइक्रो पहिला के हुन्थ्यो माइक्रो सेकेन्ड हुन्थ्यो मिली सेकेन्ड हुन्थ्यो त्यसपछि न्यानो सेकेन्ड भयो त्यसपछि पिको सेकेन्ड भयो हैन दिज आर दि फेरि विवेक ओके योहरू भयो अब थर्ड पोइन्ट छ द प्रोसेसिङ स्पिड अफ कम्प्युटर इज मेजर इन द युनिट अफ हर्ट्ज कम्प्युटरको जुन स्पिड हुन्छ नि प्रोसेसिङ स्पिड हेर स्पिड फ्र्याक्सन त्यो त भइ नै हाल्यो तर प्रोसेसिङ स्पिड केमा मेजर गरिन्छ भने युनिट अफ हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज जुन थियो त्योभन्दा स्मलर के छ हर्ट्ज पढेको छौ तिमीहरूले साइन्समा या अरू पनि सब्जेक्टहरूमा पढेको होला यहाँसम्म केही डाउट छ यो तीनवटा पोइन्टमा फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड पोइन्टमा केही डाउट छ स्पिड हेलो केही डाउट छ हेर जुन बेला सोध्छु अनम्युट हुने र बोल्ने त्यसले केही प्रब्लम हुन्न त्यस्तो केही हुन्न केही डाउट हुन्छ भने अगाडि बढ्यो कि के भन्नु पर्यो नि त ठिक छ यतिसम्म ओके नेक्स्ट स्पिड कन्डिसन ठिक छ अब स्पिडको पनि केही कन्डिसन हुन्छ जस्तै मिली सेकेन्ड हामी जस्तै 1000 अफ अ सेकेन्ड द्याट इज 1/1000 भयो माइक्रो सेकेन्ड 1/million अफ अ सेकेन्ड भयो न्यानो सेकेन्ड बिलियन अफ अ सेकेन्ड भयो त्यस्तै पिको सेकेन्ड ट्रिलियन अफ अ सेकेन्ड भयो र हामी के भन्न सक्छौँ 10 to the 1 into 10 to the power -3 भनेर भन्न सक्छौँ लेखिदिनु पर्छ त्यो कुराहरू यहाँ लेख्नु पर्छ पर्दैन सर त्यही त पर्दैन पर्छ भने भन्नु म यहाँ पोइन्टर युज गर्नुपर्ने हुन्छ पोइन्टर युज गरेर पनि म देखाउन सक्छु ल ओके नेक्स्ट स्पिड कन्डिसन बुझ्यो नि मिली सेकेन्ड माइक्रो सेकेन्ड न्यानो सेकेन्ड पिको सेकेन्ड यतिसम्म क्लियर छ म अगाडि बढ्छु ओके एक्युरेसी so as we know computer accuracy computers are very accurate in comparison in processing in all the fields computer को accuracy त 100% नै हुन्छ अब त्यस्तो त 99 point अब त्यस्तो accurate मा त अब धेरै नै डाउट छन् केही मान्छे त्यो पनि भन्ने गर्छन् कतिले डाउट्स गर्छन् कतिले त्यसलाई एक्सेप्सनमा पनि हालेको छन् तर जहाँसम्म हामीले थाहा छ कम्प्युटरले 100% नै एक्युरेट वर्क या जब परफर्म गरिदिन्छ if the data entered by a user is correct यदि डेटा जुन युजरले इन्टर गरेको छ यदि करेक्ट छ भने मात्रै फेरि गल्ती छ भने त्यसले दिँदैन अर्को फ्याक्टर छन् द लेभल अफ एक्युरेसी डिपेन्ड्स अन द इन्स्ट्रक्सन्स एन्ड द टाइप अफ मेसिन बिङ युज अब दुईवटामा लेभल्स डिपेन्ड गर्छ जुन भन न कम्प्युटरको एक्युरेसीको जुन लेभल छ पहिलो त इन्स्ट्रक्सन्समा डिपेन्ड गर्छ दोस्रो जुन मेसिनमा त्यो युज गरिरहेछ यसलाई म अलिक क्लियर गर्न खोज्छु हामीले के भन्छौँ बाइक अब बाइकमा कुनै कम्प्युटिङ डिभाइसेस लागेको छ भने हामी के भन्छौँ त्यसको एक्युरेसी के छ भने सपोज भन न एभरेज गइरहेको हुन्छ सपोज एउटा बाइक कुदिरहेको हुन्छ होइन कुनै बेला 70 हुन्छ कुनै बेला 80 हुन्छ हामीले त्यति बेला जुन स्पिडोमिटर हुन्छ त्यहाँ एक्युरेट डेटा त्यसले भन न क्याल्कुलेट गरेर दिँदैन त्यसले के दिन्छ एक्ज्याक्ट एप्रोच डेटा दिन्छ त्यति बेला के हुन्छ मेसिनमा पनि भर परेको हुन्छ जस्तो कि इन्स्ट्रक्सनमा भर पर्छ दोस्रो फ्याक्टर हामीले के हेर्नु पर्यो मेसिन पनि त हेर्नु पर्यो नि कस्तो मेसिनमा त्यो डिभाइस युज भइरहेछ
कम्प्युटिङ डिभाइस कम्प्युटर जहाँ पनि अब त्यो हुनलाई त हामी द हस्पिटलहरुमा प्लेसलीहरु या डिफरेन्ट सेक्टरहरुमा सबै त कम्प्युटर नै हुन्छ तर कम्प्युटर पनि कस्तो मेसिनमा युज भइरहेछ यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो द लेभल अफ एक्युरेसी डिपेन्ड्स अन द इन्स्ट्रक्सन्स पहिलो इन्स्ट्रक्सनमा डिपेन्ड गरेको हुन्छ दोस्रो द टाइप अफ मेसिन बिङ युज र दोस्रो कहाँ कि कस्तो टाइप्स अफ मेसिन युज गरिएको छ ल सर यो टाइप्स अफ मेसिन सर हजुर हजुर सर यो टाइप्स अफ मेसिन भन्नाले मतलब एक्जाम्पल जस्तै भनिदिनु न अब टाइप्स अफ मेसिन भन्नाले बाइक अब भन न बाइककै नै स्पिडोमिटर भइहाल्यो हैन अरु पनि थुप्रो डिभाइसेसहरु जस्तै हस्पिटलमा अब भनिन्छ नि एक्सरेहरु गर्छ एक्ज्याक्ट दिदैन नि त यही फ्याक्टर भनेको एउटा भन न एप्रोक्स रिजल्ट त्यसले दियो कि एक्युरेट 100% एक्युरेट दिएन अब लेभल अफ एक्युरेसी बढाउनको लागि के हुनु पर्यो टोटली कम्प्युटर हुनु पर्यो जस्तै एटीएम आएर कहिले कहिले एटीएमले पनि भन न रङ रिजल्ट दिइहाल्छ या ब्यालेन्स चेक गर्न जाऊ जिरो देखाइदिन्छ हैन अरु पनि त्यो पनि त कम्प्युटर नै हो हैन र एटीएम मेसिनहरु राखेको त्यहाँ पनि त कम्प्युटर प्रोग्रामिङ युज गरेको हुन्छ भनेको जुन पनि आजभोलि हामी इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस हेर्छु जति पनि त इम्बेडेड डिभाइसेसहरु इम्बेडेड फोनहरु हुन्छन् अब इम्बेडेड गरेकोमा के हुन्छ अलिअलि 100% एक्युरेट रिजल्ट नआउन नि सक्छ यस्तो एउटा क्याल्कुलेसन छ बुझ्नुभयो ए सर केही डाउट छ भने भन्नु अर्को छ कम्प्युटर्स आर क्यापेबल अफ डुइङ ओन्ली व्हाट दे आर इन्स्ट्रक्टेड टु डु कम्प्युटरमा एउटा अर्को लिमिटेसन के छ भने कम्प्युटरलाई हामी जे भन्छौँ नि जे इन्स्ट्रक्सन्स दिन्छौँ जे कार्य दिन्छौँ त्यति काम मात्रै कम्प्युटरले गरेको हुन्छ त्योभन्दा बाहेक काम उसले गर्दैन किन त्यसको रिजन त हामीलाई थाहै छ किन कम्प्युटरसँग ब्रेन हुन अर नो आइक्यू हामीलाई त्यो एन्सर पनि थाहै छ ल अर्को छ सरी inaccurate instructions for processing lead to inaccurate result यदि हामीले नै inaccurate data दिएको छौ भने कम्प्युटरले पनि त एरर दिइहाल्छ that is considered as garbage in garbage out the error feed to the computer बुझ्यौ यदि हामीले अब गार्बेज इन गार्बेज आउट भन्नाले के बुझिन्छ यदि हामीले 2 + 4 दियो हामीलाई चाहियो 5 हामीले लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो 2 + 3 तर हामीले मिस्टेकली 4 दिइसकेको छौ भने कम्प्युटरले के रिस्पोन्ड गर्छ 6 रिस्पोन्ड गर्छ तर हामीलाई चाहिएको कति थियो त 5 त त्यति बेला कसको मिस्टेक भयो हाम्रो किन हामीले इनएक्युरेट इन्स्ट्रक्सन्स दियो नि त हैन र हामीले के गर्यो भने इनएक्युरेट इन्स्ट्रक्सन दियो अनि कम्प्युटरले पनि इनएक्युरेट त्यसले के लिड गर्यो त इनएक्युरेट रिजल्ट त्यस्तो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ गार्बेज इन गार्बेज आउट भनेर भन्छौँ यहाँसम्म के प्रब्लम छ हेलो के प्रब्लम छ नो सर okay error may occur in the result due to human factor rather than technological weakness हेर मान्छेसँग एरर हुन सक्छ टेक्निकल एरर या टेक्नोलोजिकल एरर धेरै कम हुन्छ भनेको त्यसको टेक्नोलोजिकल विकनेस भन न कमजोरीहरु एकदम न्यून मात्रामा हुन्छ कहिले मात्रै टेक्नोलोजिकल अब टेक्निकल एरर आउन सक्छ सधैँ टेक्निकल एरर नै हुन्छ भने हामी भन्न सक्दैनौं यो थियो हाम्रो एक्युरेसी फ्याक्टर बुझेको छौ अब म अगाडि बढ्छु ल मेरो अर्को स्लाइडमा बढ्छु म अब अटोमेटिक फिचर अटोमेटिक क्यारेक्टरिस्टिक्स सो as we know computer are automatic machines computer के हो अटोमेटिक मेसिन हो जहाँबाट के हुन्छ अटोमेटिक क्याल्कुलेसनहरु पर्फर्म हुन्छ सो नेक्स्ट पोइन्ट मेरो अर्को पोइन्ट छ once a program is in the memory of a computer start no human intervention is needed it flows the instructions step by step and execute them and terminates the executions when it receives the command to do so अब ध्यान दिने कम्प्युटरलाई किन अटोमेटिक मेसिन भनिन्छ why computer is considered as automatic machines मेरो पहिलो क्वेशन अब एन्सर यही छ
तिमीहरूले ल एउटाले एक्सप्लेन गर त मैले अहिले भनेको कुराहरू तिमीलाई थाहा नै छ किन कम्प्युटरलाई अटोमेटिक मेसिन भन्छ इक्जाम्पल पनि तिमीलाई थाहै छ हैन र एकजना अनम्युट हुने र भन्ने एकजना ओके अश्विन ओके unmute yourself and spell out speak on Ashwin. Okay, next. Anyone? भन त कम्प्युटरलाई किन अटोमेटिक मेसिन भनेर कन्सिडर गरिएको छ भन त छिटो साउन्ड सुनेको छैन तिमीलाई मेरो साउन्ड सुनिएको छैन हेलो सुनिरहेछ सर त्यही त अश्विनको साउन्ड सुनिएन छैन भनिरहेछ त के हो मैले बुझिन कुरा अश्विन राज जयप्रकाश हो तिम्रो साउन्ड सुनिएन कि के हो च्याट बक्समा के लेखेको हेलो साउन्ड छैन लेखेको छौ मैले बोलेको सुनेको छैनौ कि तिमीले त्यहाँ अप्सन पाएनौ त्यहाँ एउटा स्पिकर जस्तो बटन होला के माइक जस्तो त्यहाँ क्लिक गर्ने र दुईवटा अप्सन पाउँछौ म्युट र अनम्युट पाउँछौ केही बोल्नु परेमा अनम्युट गरेर बोल्नु नत्र भने हजुरहरु म्युटमा बस्नु होला त्यो मैले भन्न खोजेको थिए केही डाउट छ म अगाडि बढ्छु ल तिमीले रिप्लाई गर्दैनौ ल म एउटालाई बोल्न लाउँछु भन्न खोजेको ल एनीवन विवेक कुशवाहा विवेक unmute yourself okay भन त विवेक कम्प्युटरलाई किन अटोमेटिक मेसिन भनेर कन्सिडर गरिन्छ कम्प्युटरलाई किन अटोमेटिक मेसिन भनेर कन्सिडर गरिएको छ किन यसलाई क्यारेक्टरिस्टिक्समा राखिएको छ मेरो पहिलो क्वेशन छ कम्प्युटरको क्यारेक्टरिस्टिक्समा अटोमेटिक फिचर्स किन राखिएको छ र किनभने सर त्यो एकचोटी प्रोग्राम गरेपछि सर ह्युमनको निड पर्दैन स्टेप बाइ स्टेप आफै हुन्छ एकचोटी प्रोग्राम गर्नु पर्यो ल अरु कसैको अर्को भ्यूहरु केही छ अर्को भ्यू प्लिज यदि कसैको यो भन्दा डिफर भ्यूहरु छ भने प्रेजेन्ट गर त हेलो विक्रम झा विक्रम के अर्को भ्यूहरु छ तिम्रो मलाई लागिरहेछ तिमी छैन होला ल मधु ए सर ओके तिम्रो केही अर्को भ्यू छ यो भन्दा डिफर त्यही सोचिरहेछु सर सोचिरहेछौ ओके नेक्स्ट स्नेहा तिम्रो केही अर्को भ्यूहरु छ स्नेहा मेरो आवाज सुनिरहेछौ यस सर ओके भन त तिमी आफ्नो भ्यू राख त नानु इन नेपाली कुनै ल्याङ्ग्वेज हुन्छ बुझ्नु छ के हामीलाई कुनै ल्याङ्ग्वेज हुन्छ दैट इज नट ल्याङ्ग्वेज इज नट अ प्रब्लम हामीले जुन प्रोग्राम कम्प्युटरमा हालेको हुन्छ स्टेप बाइ स्टेप इन्स्ट्रक्सन अनुसार हामीलाई रिजल्ट दिने गर्छ र त्यसमा एकचोटी हामीले त्यो डाटा प्रोसिड गरेपछि हामीलाई त्यसमा कुनै आवश्यकता छैन त्यो अटोमेटिकली कम्प्युटरले गरिदिन्छ यति मात्र भन्न चाहन्छु थ्यांक यू ओके थ्यांक्स फर अल अपडेट्स और इन्फर्मेसन ओके म अगाडि बढ्छु म अलिक बेग्लै भन न यो प्वाइन्टलाई इलाबोरेट गर्छु म अटोमेटिक फिचर्सलाई सपोज मलाई 2 दिनसम्म एउटा फर्म रिस्पोन्ड गर्नुपर्ने छ म एकदम तिमीलाई बेटर एक्जाम्पल दिन्छु नानीहरु तिमीहरूले आज भोलि गरेको एक्जाम्पल दिन्छु सपोज म तिमीहरूलाई अनलाइन एक्जाम लिन्छु हेलो मैले भने म एउटा फर्म तिमीलाई लिंक सेन्ड गर्दिन्छु
र त्यो लिंक म के गर्दिन्छु भने सबैलाई एक्जाम एलाउ गर्दिन्छु र म हुनुपर्छ या नभइकन पनि तिमीले एक्जाम दिन सक्छौ लिंक दिइसके पछाडि। एउटा जेनरल एक्जाम्पल भन्न खोजेको मैले दिन सक्छ सर नभए पनि भन्न खोजेको यसलाई हामी अटोमेटिक भन्न सक्छौ कि सक्दैनौ? अटोमेटिक भन्न त सकियो किन अब त्यो भन्दा मैले के गरे दैट इज नट अ प्रब्लम। प्रोग्राम गरे होला या केही जेनेरेट गरे होला केही काम मैले गरे होला हैन र, तर मैले एकचोटी गरिसके पछाडि के हुन्छ त्यो अटोमेटिकली सबैले काम गर्न सक्छ। अब एउटा जेनरल एक्जाम्पल एटीएम को कुरा गरौँ। यदि एटीएम मा हामीले एटीएम कार्ड निकालाइसकेपछि डाइरेक्टली पैसा आउँछ कि अरु त्यहाँ बसेर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ? किन त्यहाँ टोटली प्रोग्राम गरिएको छ, त्यहाँ अप्सन हुन्छ 500, 1000, 2000, 10000 कति निकाल्नु पर्ने छ। त्यहाँ कोही मान्छे बस्नु पर्दैन, त्यहाँ पैसा पनि गर्नु पर्दैन, सबै काम के हुन्छ काउन्टिङ पनि अटोमेटिक हुन्छ, त्यहाँ धेरै प्रोग्रामहरु सेट गरिएको हुन्छ, त्यो एउटा बेग्लै कुरा हो। तर के हुन्छ भने हाम्रो काम अटोमेटिक तरिकाले हुन्छ, त्यो मैले भन्न खोजेको। त्यसैले के भनिरहेछ once a program is in the memory of a computer start यदि एक पटक कम्प्युटरको भन्न हामीले जुन प्रोग्राम गरेको छौ त्यो मेमोरीको प्रोग्राम कम्प्युटरको मेमोरीमा जुन स्टार्ट भइसकेपछि नो ह्युमन इन्टरभेन्सन अर नो ह्युमन नीड्स इज नीडेड अर रिक्वायर्ड। कुनै मान्छेको आवश्यकता पर्दैन। किन पर्दैन भने कम्प्युटरमा हामीले प्रोग्राम गरेको हुन्छौ, त्यो प्रोग्राम अनुसार हामीले प्रोग्राममा के राखेको हुन्छौ स्टेप बाइ स्टेप इन्स्ट्रक्सन्स राखेको हुन्छौ। त्यसको लागि हामीले प्रोग्राम बनाउनु भन्दा पहिला के बनाउँछौ अल्गोरिथम बनाउँछौ। के बनाउँछौ त अल्गोरिथम र फ्लोचार्ट बनाएको हुन्छौ। अल्गोरिथम र फ्लोचार्टमा हामीले सबै कुरा त्यहाँ देखाइदिएको हुन्छौ के हुन्छ। जस्तै हामी एटीएम मा जान्छौ त्यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ डट 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 सबै कुराहरु हामी रफ काम गरिसकेको हुन्छौ। त्यसपछि के गर्छ कम्प्युटरले त्यो कुराहरुलाई एक्जिक्युट गर्छ र टर्मिनेट भनेको आउटपुट रिस्पोन्स या त्यो कमान्ड पाइसकेपछि त्यो अनुसार नै सो अन काम गर्दै जान्छ। That's why computer is considered as automatic machines. केही डाउट्स केही एरर छ भने सोध्न सक्छौ। बुझेको छौ कम्प्युटरलाई किन अटोमेटिक मेसिन्स भनिएको हो? Sir, I have one question, sir. Okay, Mona. Sir, how does it terminate the execution? अब हेर सपोज तिमीले म एकदमै बेटर एक्जाम्पल दिन्छु। म बसमा चढ्छु। अब तिमीले के गरेको हुन्छ स्टपको लागि पनि त लेखेको हुन्छ। एउटा अल्गोरिथम तिमीले स्टार्ट गर्छौ भने त्यही लेखेको छ स्टार्ट गरेपछि इन्ड हुनै पर्ने हुन्छ हैन भनेपछि तिमीले स्टार्टको लागि प्रोग्राम लेखेको छौ भने इन्ड्सको लागि पनि त लेखेको हुन्छौ हैन र इन्ड पनि त हुन्छ किनकि जुन कुरा स्टार्ट हुन्छ त्यसलाई एन्ड हुनु नै पर्ने हुन्छ हैन र। हामी त्यहाँ पनि कोडिङ गरेको हुन्छौ नि त। सपोज चिया पकाउँछौ हैन, चिया पकाउनको लागि प्रोग्राम कोड लेख्छु भने चिया अब ग्यास अन गरिसकेपछि ग्यास अफ गर्छौ कि गर्दैनौ? गर्छौ। अभियसली गर्छौ। त्यस्तै हुन्छ यहाँ पनि। बुझ्यौ? के डाउट छ सोध्न सक्छौ। सर हजुर हजुर एक्जिक्युसन भनेको प्रोग्राम एक्जिक्युसन भनेको सर प्रोग्राम एक्जिक्युसन भनेको स्टार्ट हुनु ओ टर्मिनेट्स भनेको एन्ड हुनु टर्मिनेट्स भनेको आउटपुट हैन सर? त त्यसलाई हामी के भन्छौ टर्मिनेट्स भनेको एन्ड आउटपुट लास्ट रिजल्ट भने नि टर्मिनेट्स एन्ड भन आउटपुट भन रिजल्ट भन त्यही कुरा हो त्यो डिफर हैन। बुझ्यौ? यस सर। यस सर। ओके अगाडि बढौं। स्टोरेज क्यापेसिटी ओके computers have got a main memory and the secondary storage system. Computer have two types of memory. First one is considered as primary and second one is considered as secondary. यो कुरामा कुनै डाउट छैन होला? के डाउट छ?
केही डाउट छ यहाँ? छैन। Okay, the main memory of a computer is relatively small and it can hold only certain amount of information. म यसलाई अलि इलाबोरेट गर्छु. The main memory of computer is relatively small. जुन कम्प्युटरको मेन मेमोरी हुन्छ एकदमै सानो हुन्छ. कति हुन्छ भने म अलि क्ल्यारिफाई गर्दिउ. तिमीहरुको मोबाइलमा 1 GB हुन्छ, 2 GB हुन्छ हैन र र्याम भन न र्याम या रोम कति हुन सक्छ? आज भोलि न 28 GB 124 अब भने 128 64 32 आउन थालेछ. तर पहिला त त्यो पनि त सानो भयो हैन र? यदि हामी त्यसलाई पनि कन्सिडर गर्छौं भने त त्यो पनि एकदमै सानो भयो हो कि हैन? त्यो पनि त सानो भयो नि स्टोरेज एरिया. And it can hold only certain amount of information. यो सबै इन्फर्मेसनहरु स्टोर गर्न सक्दैनन् भनेको certain amount of informationहरु मात्रै हामी स्टोर गर्न सक्छौं. लिमिटेड अमाउन्ट. certain भनेको लिमिटेड सेन्समा बुझ. Okay, therefore अर्को point छ. Therefore a large amount of data and instruction or information is stored in the secondary storage area or media such as magnetic disks, optical disks, pen drive, hard disks, धेरै छन् त्यस्तो. त्यसपछि हामीले के युज गर्छौं? त्यो लिमिटेसनलाई हटाउनलाई सेकेन्डरी स्टोरेज एरिया युज गर्छौं. सेकेन्डरी स्टोरेज एरिया भन्नाले के बुझियो त? सेकेन्डरी मेमोरी. बुझ्यो? यदि हामीलाई सर्टेन अमाउन्ट अफ डेटा स्टोर गर्नु छ या एसेम्बल गर्नु छ भने दैट इज इनफ. मेन मेमोरी इज इनफ. अब त्यो भन्दा बढी स्टोर गर्नु पर्ने छ भने हामीलाई के हेर्नु पर्यो? अल्टरनेटिभ दैट इज सेकेन्डरी स्टोरेज मिडिया हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ या सेकेन्डरी स्टोरेज मिडिया युज गर्नुपर्ने हुन्छ. क्लियर छ? कम्प्युटरमा अलरेडी सेकेन्डरी स्टोरेज मिडियाहरु युज गरेको हुन्छ. ल्यापटप कम्प्युटरमा एक्सटेन्ड गर्न सक्छौ. एक्सटेन्ड गर्न भन्न खोजेको के बढाउन सकिन्छ. आज भोलि त ओटीजी पनि आइसकेको छ बढाउनको लागि सेकेन्डरी नै हो त्यो पनि. ओके, कम्प्युटर क्यान अल्सो रिट्राइभ द इन्फर्मेसन इन्स्ट्यान्टली व्हेन डिजायर. हामीलाई जुन बेला आवश्यक पर्छ त्यति बेला कम्प्युटरले रिट्राइभ गरिन्छ, सो गरिन्छ या भनेर ट्रान्सफर पनि गर्न सक्छ. इन्स्ट्यान्टली भनेको त्यति बेला तुरुन्तै तत्काल जुन बेला हामीलाई आवश्यक पर्छ त्यति बेला त्यहाँ स्क्रिनमा सो अफ गर्ने काम पनि कम्प्युटरले गरेको हुन्छ. द्याट्स कन्सिडर एज स्टोरेज क्यापासिटी. त्यो पनि स्टोरेज क्यापासिटीको हेल्पले नै हुन्छ. किन हुन्छ भने अब बिना स्टोरेज क्यापासिटीको हामी इन्फर्मेसन रिट्राइभ गर्न सक्दैनौं, सेन्ड गर्न सक्दैनौं. प्रोसेस पनि गर्नलाई स्टोरेज क्यापासिटी चाहिन्छ. प्रोसेसिङको लागि भन्न खोजेको कम्प्युटरमा जुनसुकै स्टेपको लागि देयर इज नीड अफ स्टोरेज क्यापासिटी. भन्न खोजेको त्यहाँ के चाहिन्छ? स्टोरेज क्यापासिटीको आवश्यक पर्छ. र